भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गणपति मोदिवाना स्वामी गणपति मोदिवाना स्वामी परम करुणा तो हर करुणा तो करुणा सिंधु काहि तार पटांतर सिंधु काहि तार पटांतर आनंदमय कोटि भुवन बालक कोटि भुवन बालक धर्म क्षम मुनि अबोध बालक हेलो जय जगन्नाथ। हेलो 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 उत्कल गौरव मधुसूदन दास अमर रहे। उत्कल गौरव मधुसूदन दास अमर रहे। उत्कल गौरव मधुसूदन दास अमर रहे। रमा देवी अमर रहे। माँ रमा देवी अमर रहे। माँ आज आम विद्यालय वार्षिक उत्सव तथा उत्कल गौरव मधुसूदन दास एवं माँ रमादेवी प्रतिमूर्ति उन्मोचन उत्सव ये समस्त उपस्थित समस्त को स्वागत करुछि। सहित आमर अष्टम श्रेणी पिला विद्यालयकालीन संगठन रखीचु से समस्त जदि आसी समस्त को स्वागत करुछि। प्रथम मुझे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि मोर अनुरोध रक्षा करी आम गणरे उपस्थित अच्छा श्रीजुक्त बसंत कुमार दास, श्रीजुक्त अक्षय कुमार पंडा, श्रीजुक्त गगन कुमार मिश्रा एवं परिचालना कमिटी सभ्य सभ्य तथा माँ मान समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। चाहूँगी समस्ते निश्चित भाव मत शेष पर्यंत निश्चित भाव मत सहयोग करेंगे। आज विद्यालय एक गौरवमय दिवस। आज वार्षिक उत्सव सहित अन्य उत्सव पालित होती सबुठार बेसी खुशी जे मधुसूदन दास जे कि माटीर संतान जे कि माटी कुआ अवदे शताब्दी सूर्य बनी जाते कुलप्रथम बनी जाते माँ रमादेवी आपण भितर के जानिथे कि न जानिथे मधुसूदन दास झी होती गोपाल वल्लभ दास झी होती माँ रमादेवी सी जड़े प्रसिद्ध नारीनेत्री और स्वाधीनता संग्रामी थे। से स्वाधीनता संग्रामी जीवन में बहु काल कारावरण कर विषय मुझे कौन बा कहि आमर बहुत विज्ञ प्राज्ञ मंडली आम पाखे आज अतिथि रूपे
ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାତୃବନ୍ଦନା କରିବା। आज आम विद्यालय पवित्रतम दिवस एवं गौरवमय अध्याय नूतन भाव आरंभ एवं आम आज आम विद्यालय वार्षिक उत्सव सहित आम माँ रमा देवी एवं उत्कल नगर मधुसूदन दास प्रतिमूर्ति अनावरण उत्सव द्वैत भाव अनुष्ठित उत्सव जड़े सुनाम धन्य अंचल जड़े महान व्यक्तित्व वरिष्ठ व्यक्तित्व अधिकारी श्रीजुक्त बसंत कुमार दास महोदय एवं से जड़े आमर बहुग्राम पंचायत जड़े नाम एवं जड़े परिचित व्यक्तित्व एवं सकल व्यक्तित्व अधिकारी एवं तांकर वामपार्श को आमर अति प्रिय अक्षय सार जहाँ अक्षय कुमार पंडा महोदय एवं से आमर सालेपुर शिक्षा दिया अधीन पूर्वतन जड़े साधन संयोजक भाव कार्य थे एवं ता सहित जड़े वरिष्ठ शिक्षाविद एवं वरिष्ठ सुसाहित्यिक एवं वाम पार्श्व आम विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री श्रीमती सुषमा बारिक महोदया एवं से आमर कार्यरता आम विश्वनाथपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री एवं वाम पार्श्व अच्छा श्रीजुक्त गगन बिहारी मिश्र महोदय से जड़े बहुग्राम पंचायत पूर्वतन सरपंच महाशय एवं ता सहित जड़े युव राजनैतिक नेता एवं जड़े सुसंगठक एवं युव नेता एवं युव समाज को मार्गदर्शन करिथिबा व्यक्तित्व एवं ता सहित जड़े उच्चकोटीर शिक्षाविद सहकारी शिक्षार्थी शुभलक्ष्मी सामल एवं कृष्णा आराम महोदय
ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଦ୍ଘାଟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଆଜିର এই পবিত্র দিନରେ মা ରମାଦେବୀଙ୍କର ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା, ଏଇଟା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ସୁଷମା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବ ମା ରମାଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକଙ୍କ ନିଜ ଝିଆରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମା ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏବଂ ସେଠି ଆହୁରି ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଆମର যে রাষ্ট্রপতি অনেক বর্তমান দ্রৌপদী মুর্মু সে সেঠিকার ছাত্রী ଥିଲେ। এটা ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମା ରମାଦେବୀଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଛି ସେଠି ଯାଇକି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ମଧୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେଇଟା ଏଇଟା ମଧୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଏବଂ ମଧୁର ଆଉ ଜାଣିବା କଥା ଅନେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମହାସିଂପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ସେଠି ସେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ମୋ ବାପା, ମୋ ପକେଇ, ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେମାନେ ସବୁ ସେଇଠି ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ମଧୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ପାରେନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଜଣେ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିପାରୁଛେ, ଏଇଟା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ପିଲାମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ନେତୃତ୍ୱ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦାସ। ସେ ମହୋଦୟଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟର ଗଭୀରତା କେତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିପଦ କରିବେ। ସାର୍ ଆଜି ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବ ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ କରୁ। ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯିଏ ଚଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଖିରେ, ତମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇଟି ଆମେ ଅନାବରଣ କଲେ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଯିଏ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେପଟକୁ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଜାଣିଛ? କିଏ ସେ କହିଲ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାଙ୍କ ଡାହାଣକୁ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିଛ? ଜାଣିନ? ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଦା ବା ସାନ ବାପା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଡାହାଣରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଦା ବା ସାନ ବାପା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଡାହାଣରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କର ଝିଅ ରମା ଦେବୀ। ମଧୁବାବୁ ତମରି ଭଳି ଦିନେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ। ସେ କବିତାଟି ଲେଖାଯାଇଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଜାଣିଛ ପିଲା ଗୀତ? ଜାଣିଛ? ଆଚ୍ଛା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇଲ। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାହାଣିର ଚେହେରା
ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଧୀରେ ଛଡ଼ି ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର ପାଣି କାଦୁଅରେ କିଡ଼େ ହେଇ ସେତିକି ଠାକୁର ଆସିଲେ ହଉଛି ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ଏଠି ହେଲା ଏତେ ସଂକଟେ ପିଲାଟି କହିଲା ଆଉ ଯାହା ରହିଛି ଦେଖା ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ତାଦେହରୁ ଗାଇବି ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେଇ ପିଲା ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ସିଏ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧୁବାବୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଆମର ମାତୃଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢୁଛେ ତମେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜିର এই ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ବିହାରରେ ଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲା ଇଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ କଲିକତାରେ ତାଙ୍କର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେଇଠୁ କାଳକ୍ରମେ କଲିକତାର ଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହୁଏତ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଢ଼ି ନଥାନ୍ତେ ଯଦି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଭଗୀରଥ ସାଜି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥାନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏବେ ଆମ ମହଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ସେମିତି ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୋଗନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର ସେ ଆମର ଆଜିର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦିଅନ୍ତୁ। सारा पृथ्वी मधुबाबू नदी के ओडिशा प्रतिनिधान से मधुबाबू को नहीं सेतते उद्धार करे सेतरे भाषा भी राज्य गठन करा गला प्रथम मधुबाबू के तने पचास वाले प्रस्ताव पश्चिमते भाषा राज्य गठन करा दियो सेतरे ओडिशा में किछि नथिला बिहार बंग कलिंग को नहीं थिला किछि विच्छिन्नता थिला सेतरे ओडिशा लोक दिनरे जदि मधुबाबू नथाते आम आज होते हिंदी रे कथा होतो बंगला रे कथा होतो किछि किछि ये कथा करे ओडिया भाषा एक भाषा न जे कहते किंतु प्रतिरोध करे मधुबाबू ओडिया भाषा यदि प्रत्येक भाषार जन्म नियोजन करिबा ओडिया नथिले आमे किछि कहि परिबा नाही ओडिया भाषा मु आज से महामान अनुरोध करी मु आज भगवान अनुरोध करी प्रत्येक ओडिया को भला पाओ इंग्लिश मीडियम पाठ पढ़ा लोक करवा ना किंतु घरे ओडिया पिला को शिखाओ आज मामू किए माई किए दादा किए खुड़ी किए पिला जानी पानी जदि अंकल कहती माँ खुशी हो जाती कभी डार कहती मम्मी खुशी हो जाती वो झील मते डार कहती मन काकुची ना से स्कूल ना आपत करवा ना घर भीतर ओडिया चाली चलन किपरि जदि आम पिला को पचारा पुष मास कौटा बुझी पार
ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ 2 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଷାଢ଼ ପୌଷ ପୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲେ କାହିଁକି ତାର ପ୍ରଥମ ହଉଛି ମା ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟତମ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର। ମନେ ରଖିଛ ପିଲାମାନେ, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର। ଯଦି ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଗଲା, ସେ ଯେତେ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ସେଇ ଭାବ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ପିଲାବେଳ କଥା, ସେ ସେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ କାରଣ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଡି.ଇ.ଜିମି, ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ସେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା। ଏ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଗଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପିତାମାତା, ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ। ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା କାରଖାନାରେ ଆମେମାନେ ମୁନିବ। ଯୋଉ ମୁନିବ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଆସେ ନା। ତେଣୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବଂ ଏ ଅଭିଭାବକମାନେ। ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ। ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖେଳିବେ, ବୁଲିବେ, ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କର। ତୁମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗଭର ରହିଥାଏ। ଛୋଟିଆ ସିଟ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ ପୁରା ଶିକ୍ଷକ ପଦବାଚ୍ୟ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ମୁନିବ। ଛୋଟିଆ ପୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା, ତା ପରିଣାମ ଶେଷ ଭାଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା। ଆମେ ଖାଲି ପଇସା ପାଇକିରି ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେବା, ପିଲାମାନେ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ପଳେଇବା, ସେ ମନୋଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଆସିଛେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ମୁନିବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ସୁଷମାଦିତ୍ୟର ହାତକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଅନ୍ୟତମ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଆମର ପୂର୍ବଦିନ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ଶତପଥୀ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ସାର୍, ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଦିଟା କଥା, ଦୁଇଟି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା। ଏଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ ଖାଲି ଶୁଣିଲ, କେତେ ମନେ ରଖିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ କହୁଛି, ରତ୍ନାକର ସାର୍ କହୁଛି, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଓ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ରୀତିମତ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆପଣ ଜିକେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରବନ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, କରିଚାଲିବେ, କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି କରିଚାଲିବେ। ଯେମିତି ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସିବେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚଟାଚଟ କହିଦେଇ ପାରିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ, ମଧୁବାବୁ ଉପରେ କାରଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ପିଲା ଭଲ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକି ଦେଖି
ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ବେହେରା, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ମାନେ ଆମ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ରଥମ MA, ପ୍ରଥମ ଭିଲେଜ ଯାତ୍ରୀ। ସେ ଆମ ଗାଁରେ ତଥା ସତ୍ୟବାବୁପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ କେମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସିଂହଦେଓ, ଆର୍ଥିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ, ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ହବ, ଯେମିତି ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ। ସେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠପଣ ଯାଉଛି ଆମର ମଧୁବାବୁ। ସେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରେ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମହାନ ମହିଳା ଏବଂ ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ଏତିକି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ବରେଣ୍ୟ, ହେ ମହାମାନ୍ୟ, ହେ ବରେଣ୍ୟ, ହେ ମହାମାନ୍ୟ, ଶେଷ ଶଯ୍ୟା ଧରିଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ପାବନ ଭୂମିର, ଶେଷ ଶଯ୍ୟା ଧରିଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ପାବନ ଭୂମିର, ରଜ ଟିକିଏ ଚାହେଁ ଆଜି ମୋର ଅବନତ ଶିର। ସେଇ ସେ ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରିତ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ବି ସ୍ମୃତିରେ ଶୁଭେ ଅନାହତ ନିର୍ଭୟ ଝଙ୍କାର। ଏ ଭୂମିରେ କେତେ ନୀତି, ଏ ଭୂମିରେ କେତେ ନୀତି, ବିଚାର ବିମର୍ଶ, ପୁଣି କାରୁଣ୍ୟରେ ଭରା କେବେ କେବେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତଳ ବସ। ସ୍ଲୋ ସାଇକେଲ ରେସ୍, ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ଏବଂ ସର୍ଟପୁଟରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ଟପୁଟରେ ଥାର୍ଡ ହେଇଛି ରୋହନ ଶିବମ ମହାରଣା। ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ମହେଶ ମସ୍ତିଆ 100 ମିଟର ରେସ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ମହେଶ ମସ୍ତିଆ। रुद्रनारायण भोई सप्तम श्रेणी डिस्कस थ्रोरे सेकेंड एवं 100 मीटर रेस रे तृतीय स्थान अधिकार करछि रुद्रनारायण भोई। सुश्री राजश्री भोई सप्तम श्रेणी 100 मीटर रेस प्रथम एवं कुची रेस तृतीय स्थान अधिकार। सुश्री राजश्री भोई प्रथम स्थान 100 मीटर रेस एवं कुची रे तृतीय स्थान। अष्टम श्रेणी भाग्यलक्ष्मी साहू राजश्री वही भाग्यलक्ष्मी करछि हम सागरेस रे तृतीय स्थान अधिकार, द्वितीय स्थान अधिकार करछि हम शॉर्टपुट रे द्वितीय। एला बड़ चाहि लागियो ओम साई
ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ତଥା ଜୀବନଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବତୀମାନଙ୍କର ଏହି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସାଦରେ ସ୍ୱୀକୃତି କରୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମ ପିଲା ନେବେ ପିଲା ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପଦ୍ଧତି ସମାପ୍ତ କରାଗଲା ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସିନା ଯାଉଛ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ତାହା ଆରମ୍ଭ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଏଠି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ ବା ଆମର ଅତିଥି ଅଭିଭାବକ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରହିବ ତାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭାବନା ଯେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆମର ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ ଯେତେଦିନ ତୁମେ ଗାଁରେ ରହିଛ ଆମେ ଏଠି କୁଣିଆ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କାଲି ରହିବୁ ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଆଦର ରଖିଥିବ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବଡ଼ ହେବ ତୁମର ଯଦି କିଛି ସୁନାମ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁନାମ ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବ ତେବେ ଆଜିର ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ତଥା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏଠି ମୋର କାମ।